बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं अफजल भट्टी। नाजरीन 1947 की वंड का पहला पार्ट तुसी वेख्या है ते अज मुलाजा फरमाओ पार्ट 2। अगर नहीं वेख्या पहला पार्ट तो जाके तुसी पहला पार्ट भी वेख सकते हो। ज़रूर वेखना, इंशाअल्लाह तुहानू मज़ा आएगा। फिर अल्लाह करे फिर आपो अपने जिद्दां सीगे पीर तालब शाह साडे नाल सी वो भी। अच्छा, ये आ जेड़े पीर तालब शाह होनी अपने पिंड वाले ने, पिंड दे ये पिछों भी अपने पिंड दे ने? अपने पिंड दे ना जमीन सी उत्थे। अच्छा, बाग सी कहंदे ने इन्हां दी काफी सारी उत्थे जमीन सी, ठीक ठाक सीगे ते इत्थे इन्हां नू एक किला भी नहीं मिलिया। इत्थे सिंध च पवाए सी 2 किले, वो बेच के इन हज कीता सी तालब शाह ने। ठीक ठीक। अच्छा, फिर तुसी उरां गुजरिया है? फिर असी लाहौर च वड़ गए। पीर तालब शाह कहंदा साडे को पैसा भी कोई ना, कह दी के लियांदी मसलां दी दाल। सही। होर साडे को कोई खाण नूं है। ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚ ਪਏ ਹਾਂ? ਆਹ ਫੇਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ। ਉਸ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਬਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, वो ये सुनने च भी आउंदा कि भी जदों तुसी एक मैनू ये दसो कि उत्थे तुसी सिख ते मुसलमान इकट्ठे रहिंदे सी, तुहाडा प्यार भी सी, तलक वास्ता भी सी, एक दूए दे घर बीबियां दा आउण जाण, भैणां भरा सारा कुछ एक सी। ते फिर जदों तुसी उत्थों टुरे ते की हवा चली कि तुसी एक दूसरे दे दुश्मन बन गए? उन्होंने साडे दुश्मन लागे लागे कोई नहीं बनया। अच्छा, जिथे सी ना उत्थे एक दूजे नाल दुश्मनियां सिखां दियां ते मुसलमानां दियां। ये पहले तो सन? पहले तो ही कि कईयां थावां ते सी ना इदां ही बई दुश्मनियां सी सिखां दियां ते मुसलमानां दियां। सही। वो फिर जिसले काफिला जाया आया ना ते उन्हां नूं राह दाल आया उन्होंने सिखां रस्ते च, फिर उन्हां नूं वड्डिया। फिर जिसले पता लगा भी इधर सिख वढ़दे मुसलमानों ने, फिर इत्थे भी डांगा होण लग पिया। इत्थे गग्गू वाली सड़क ते कहंदे ट्रेन सारी वड्ड सिटी। मतलब जेड़े सिख इधरों गए ये उन्हां नूं फिर इधर वड्डना शुरू कीता। उस सिख जेड़े उधर मुसलमान सिखां ने वड्डने शुरू कर दिते ते इधर मुसलमानां ने सिख वड्डने शुरू। दो पासों ही काम चल गया। नाजरीन, मुसलमान ते सिख जेड़े पिंडां च इकट्ठे रहिंदे सन ना, उन्हां दा एक दूसरे दे घरां च आउण जाण, बीबियां दा उठण बैण, शादी खुशी गमी सब इकट्ठा हुंदा सी। पता नहीं कैसी लहर चली कि जदों मुसलमान उरां पाकिस्तान आउण लगे ते उही जेड़े भैणां भरावां तरह सन उही दुश्मन बन गए। यही हाल इधर होया जदों इधरलियां ने सुनिया कि उधर मुसलमानां नूं कतल कीती जांदे ने ते इधर मुसलमानां ने सिखां नूं कतल करना शुरू कर दिता। इत्थे भी यही एक दूसरे नाल इकट्ठे रहिंदे सन, इकट्ठियां खुशियां सन, इकट्ठे गम सन। ये बड़ी तकलीफ दे कहानी है। अच्छा जी, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਇੱਕੋ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਇੱਕੋ ਘਰ। ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਲੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਖਣ ਕਿਆਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਣ ਕਿਆਂ ਵੱਜਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਕੋਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਮਾਮੇ ਮਜੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਕੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹਟਣਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਏਦਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਐਨ ਗਾਂ ਨਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਬਰਸਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਾਂ ਪੈ ਕੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਲੱਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੇਫ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲਾਗੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ 2 ਢੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਢੱਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ 2 ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ 25-30 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40-45 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ? ਇਹ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਮੁਲਕ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚਿਰਾਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਲਾਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਣੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆ ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਦੋ ਫਰਾਂ ਨੇ, ਫਰਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਟੀਆਂ ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਲੱਕੜ? ਟਾਹਲੀ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਈ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆ ਹਿੱਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਭਣੇ?